සියලු දෙනාටම ජේසුස් පිටයි YouTube සහ Facebook නරඹන ඔබ සර්වම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ මේ අපත් සමග එකතු වෙන්නේ ඉරිදින නමස්කාරමයත් සමග. ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඉඳලා දෑත් ඔසවලා ඇස් දෙක වසාගෙන ඉන්න ස්ථානයේ අභිමුඛයක් කරගෙන නමස්කාරයට සියලු දෙනා එක්සිට් වෙන්න. සියලු දෙනාම නැගිටලා නමස්කාරයට එක්සිට් වෙන්න. හalleluya ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා මහිමය වේවා ස්වාමීනි බලවන්ත පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. හalleluya මහිමය වේවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya ජීවමාන සම්පූර්ණ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. නමස්කාර කරනවා පියාණන්. හalleluya මහිමය වේවා ස්වාමීනි බලවන්ත පියාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. හalleluya මහිමාන්විත ස්වාමීනි වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. රජුන් කෙරෙහි ඔබයි පියාණන් ස්වාමීනි වහන්සේ ඔබයි. හalleluya මහිමය වේවා ස්වාමීනි නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා ස්වාමීනි. හalleluya මහිමය වේවා ස්වාමීනි බලවන්ත පියාණන් වහන්සේව නම් දිනවා. प्रशंसा वैभव स्तुति नमस्कार करते नमस्कार 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 स्तुति वैभव प्रशंसा वैभव प्रशंसा कर सभा पावले और यूनिवर्सिटी ने रातों ने प्रशंसा कर दैट इज वन मोनब नमस्कार नमस्कार गौरव प्यारे ओबगे नामे बलवंताय ओब मोसाय को ओब पावुल को माइटी को स्वामी ओब जीवमानाय अर्चनाय देवी अन्वास नमस्कार करमु एस्वान में बालागी में एस्वान में सभावे रातों ने कुमल एस्वान बुदे एस्वान नमस्कार जेसनी ओब जीवमानाय स्वामी बोले नन्नम नामे उतुमु नामे ए नामे नबी नमस्कार करना स्वामी ओब जीवमानाय ओब अर्चनाय देवी अन्वास एम एस्वान कियन अल्पा साउमेगा एस्वान कियन निकगिरे बकियन गौलिदा नमस्कार ओब वसवनवा लोके मोड वातावरण आवा मोड बल भैवावा ओबाई बलवंत देवी अन्वास ओब सर्व बलकारी देवी अन्वास ओब शुद्धाय अति शुद्धाय मोसाय को पापुल को अलमाइटी को अर्चनाय देवी अन्वास अल्पासा ओमेगा लिबाशी काताकारी बोरो को तो करो ओबगे नाम है उसा ए नाम है उसा शुद्धात्मनि नमस्कार एवा यक्षर फले न प्यानी ओब जीवमान है शुद्ध तुनि नमस्कार एवा ओब नमदिनवा अतिशुद्ध स्थाने ओब वांसी सिंहासन मध वाणी धर्मस उपाय ओबगे विमान माव आंगलिनो स्वामी ओब मोसाय को पापुल को क्या न पापुल को अलमाइटी को ओब शुद्धाय अति शुद्धाय खातवावे के बाबू के प्रशंसा कर नमस्कार करना ओब शुद्धाय जेसुनी ओब जीवमानाय ओब बलवंताय ओब अल्फा ओमेगा अर्चनाय देवनास ओब नमदिनवा अभी बुदुरिम ओब नमस्कार गांठाय स्वामी अभी अनथेनवा ओब सुना दाते ओब किते पालनवा शुद्धात्मनि नमस्कारेवा देवी ज्ञान स्तुति करवा नमस्कारेवा लिबाशी खाता किरो गुरु नमसिको रे भगवती गुरु नमसकता कलवा लिबे शिरे लिबारकता करवा नमस्कारेवा हालेलुया स्तुति हालेलुया नमस्कार उधर कोमला रटवालो लेनाया विशेषण सभा पावले लंकावे नानी को दारो कितनो दारो बापी को क्या कराने तो बगे YouTube Facebook के देख में आनोसु नमस्कार का प्रभाव वालाने बा काम रे दुले अतुस्वन नोने होगा निवस से दुले अतुस्वन नोने होगा देवियान से तापिनो वे वातावरण में मुकाम को तपने प्रश्न है अबे देवियान मान से जीवला ने इन्हीं समय माचना आत्मिक गाना कर हाथों एकगवया गाना कर विषय पर थारुण लालू बाबा गाना कर मुझे खालना अकर तो नसे नामुदिमु गुनासे सामरनो पालवंत नाम में हालेलुया महोत्तो लाबाशिका ताकरा हालेलुया दिवाशिका ताकरा
स्वामी के नाम में पैसों की गायकी स्वामी के उपमा पाइए की करुणावे पटराई गाना करो आइए स्वामी के नाम में पैसों की करुणावे पटराई बलवंतों पे नामे यीशु ने बलवंतों पे नामे बलवंतों पे नामे बोलो बोले बलवंतों पे नामे सांस किधर सांस पे नामे गाने बने गाने तुले सांस पे नामे वचनों नमदिना में स्वागत राठोले दाऊरे क्या कुसुमा लबुदे देशे सोने देवीनु नाम समुदाय मगयाद रुपयानी बहुसा देवी पास साधु भरताई सभी दुगी पिया शिवली माँ सतवा गिरते ऐसे पलू में मांगी सभी को रक्षा करे हाथ में गाने करो सभी दुगी पिया शिवली माँ सतवा गिरते ऐसे की सामने को बलवंतों पे नामे यीशु ने बलवंतों पे नामे बलवंतों पे नामे बलवंतों पे नामे that is what you comment that is what गाड़ी करना ऐसे वाला कोई गाड़ी किया गाड़ी ओ स्वामी उस्ताद हो बिना में बोले उस्ताद हो बिना में बुद्धू हो बिना में जैसे बुद्धू हो बिना में जीसस बुद्धू Jesus के नाम में नमस्कार Father Lord, I believe you. बलवंताय समुद्री नमस्कार नमस्कार करने उपस्थित बना कर पिसा वाट भी बना में बुद्धि नमस्कार करने आत्म समय कमे नमस्कार करे प्यार दे अब नमस्कार करने आत्म अब शुद्ध है अतिशुद्ध स्थान है करुणा सिंहासन वाट ध्यान वास ඔබගේ සිංහසේ කර්ජනාවද විදුලිත ශබ්ද නැසන ස්වාමනේ අපිට බය නැත පියාණනි ඔබ අප සමගයි ස්වාමනේ ඔබ අපතුලිත සුදු කරන පියාණනි ලෝක උසස් පදනාස අපි දන්න ඔබ කවුද කියලා අපි දන්න ඔබ කවුද කියලා ඔබ බලවත් දෙවියන් වහන්සේ most high God powerful God almighty God Jesus
예수의 스वर्ग 보내매 나나마 나메야 나나마 나메야 우사스 나메야 예수의 나메야 하두 벨라우 나메야 예수의 나메야 वे वायरस से मेरा जेसु बगी नाम है इतना बलवंत स्वामी शुद्धा में नास नमस्कार करना वो बगे आप लोग फेंगे ना वो शुद्धा में नहीं लेके बेरे के देखे लेके लीका रामाशी का ती कोलो पता करने वाचा में लीका बाबा शीका तक लेके बेशेरे रे लीको तो कोरोना बाबा ले बेरे शाबियों तो कोरोना बाबा लेके बेसे के देखे हालेलुया नमस्कार हालेलुया दैत्य सुरों का गाना करो माधुरी पिंगर अन्ने में ओबटमा नमदिन्ने में मात्मयन पिंगर अन्ने में गनग ओबटमा नमदिन्ने में मात्मयन मामुलु सिद्धि ओबव नमदिन्ने में मुलु शक्ति मा पिंकरमी मामुलु सिद्धि ओबव नमदिन्ने में मुलु शक्ति मा पिंकरमी नमदिमी नमदिन्ने मा जेसु नमदिमी नमदिन्ने नमदिमी नमदिन्ने मगे जेसु नमदिमी नमदिन्ने वचन गान करो दिव्य मासी ने तू प्रेम एक लोकिने ओमने तू पारू स्वामी वे बात बोलने में आप ही में घरंता बारवा ताबू के कदम आगे किधर आगे स्थान इतना दिन सरस्वती करनो अभी गाने को मैं सुना नटवाला है सभा बोले वहाँ न बुद्धि अस्तर ते बात में न सिद्धांत मगर वहाँ गाना प्रभु को मल्ली बच्चिका तक लीबा रामा खाती कोरो अन्ने में उबटमा नमदिन्ने में मात्मयन पिंकरन्ने नमदिन्ने में मात्मयन मामुलु सिद्धि नमदिन्ने में मुलु शक्ति मा पिंकरमी मामुलु सिद्धि नमदिन्ने मुलु शक्ति मा पिंकरमी नमदिनी नमदिन्ने मा जेसु नमदिनी नमदिन्ने जेसु नमदिनी नमदिन्ने वचन लगाना करो नमस्कार हो मगे दान से बातों को लोग इन्हें बाला तेरे नाज उपाय वो मगे बाल बुझवाए मगे शक्ति है प्यारे मगे जेसु ने सपना के उपकार आए मगे जेसु ने सपना के उपकार आए सपना के उपकार आए मामुलु सिद्धि
शक्ति पेम करवी बाबुलु सिद्धि नमदि देवी बोलु शक्ति पेम करवी नमदि देवी Yesu nabadi de nabadi de Bagi Yesu nabadi de Namaskar eva Balavat date Yesu vajumana Aberuman नमस्कार ये हो अरप्पा मासुकला सुती देवी दे ये हो अरप्पा मासुकला सुती देवी दे मासुकला सुती देवी दे मामुलु सिद्धि नमदि देवी मुलु शक्ति पेम करवी मामुलु सिद्धि नमदि देवी मुलु शक्ति पेम करवी नमदि देवी Yesu nabadi devi Datu sola nabadi devi Yesu nabadi devi Abhi hath sar ke kamala nabadi devi Yesu nabadi devi nabadi devi Yesu nabadi devi नमस्कार करो दैत्य सो नमस्कार करो रटवाल लैना दारू श्रीलांगिक दारू सभा पौड़े गेलवना बोया उसन दे वसवाने केसर गेवल्लो अनित्यागेला जोइने पा नमस्कार कर नमस्कार भले शक्ति नमस्कार मे वातावरण भाव नमस्कार करो अबे जीवा जनस फलवंत स्वामी ने सर्व भगारी ओब सर्व पराक्रमनास आल शराय देव्यानास आल पासा उबेगा वो साइको पापुल को मार्टिकल जीसस जेसु चरण नाम है स्वागत भोले दानव नाम है याक्षर राज्य विनाशकम नाम है हे नाम है उसस नाम है अभियो समनो चिदाबिने वो समनो मैं राठपुरो में गामुरो के बाले स्प्रेड बेनो नमस्कार है वो नमदिनो जेसु जी वो बच्चीमान वो बालवंत रिनो कोतोरियापा अब इनके शेर को लाभियो कोतरा बाशी कहते लेके पैसे कहते के लाभाशी का तक नमस्कार हालेलुया අපි තමයි එක ගීතිකාවක් කියලා වාචිය දෙනවා. ඒ නිසා රටවල ඉන්න සා ගෙවල් වල ඉන්න ඔබ අලස වෙන්න එපා. අත උස්සන අය දෙවියන් වහන්සේ උසල ගන්නවා. ජය 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 ජේසු හalleluya. ඉලිමක වචනාල ගායනා කරමු. लोग की बलवंत नाम है लोग की प्रेमानंद नाम है भाई स्वामी मगे शक्ति है भाई यीशु
සුරලොව මනුලොව අගරජු ඔබේ දෙවිවරු වන්දිනා නාමය ඔබගේ සුරලොව මනුලොව අගරජු ඔබේ දෙවිවරු වන්දිනා නාමය ඔබගේ ජය 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 වේ ජය ජේසු ඔබ මේවා පිදු පිදු කරුවා ජය 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 වේ ජය ජේසු ඔබ මේවා පිදු පිදු කරුවා ස්වාමීනි ඔබ ඇනවර දෙවි කෙනෙක් නැහැ ශිලාපනි නවදින ඔබගේ දෙපා මගේ පියාණනේ ඔබ ශුද්ධයි සාරක්ගේ රුදු බලකොටු විඳලා අධිපති කම ඔබ මාහට දුන්නා සාරක්ගේ රුදු බලකොටු විඳලා අධිපති කම ඔබ මාහට දුන්නා ජය 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 ජේසු අදුසුකිමු ඔබ වේමා විදු විදු කරුවා ජය 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 ජේසු ඔබ වේමා විදු විදු කරුවා දැතුසුමු ඊනෝමෙල උසසුනෝමෙල මගේ සිව්වදේ මාසෝමයි ජේසුනි සේනාවල ස්වාමීනි ඔබ ශක්තිය බලවත් ඔබට සියල්ල ගන්න පුළුවන් ජේසුස් නාමය උසස්ම නාමය උසස් නාමය අධිපතිකමේ නාමය සසුද්ධි කරනවා නමස්කාරය ඔබවල දැද්දසමු නමස්කාරය පියාණනි නමස්කාරය මොදක් කරලා ගන්න නමස්කාරය ආ බෙලගේ පාද ලෝකේ කෙලවරේ අපමිට ඔබට මාව පේනවා ඔබ මාව දන්නවා ඔබ මගේ ජනෝස ඔබ මාතෘ සසුද්ධි කරනවා ඔබ ශුද්ධයි ඔබ වහන්සේ මට ප්‍රේම කරසා මුළු ස්වර්ග රාජ්‍ය මගේ පැත්තේ පියාණනි කන කඩේ මාතු දේවදූත සේනාව මාව නායකස්මි සසුද්ධි කරනවා නමස්කාරය ජේසුනි स्वामी वहाँ मातुले जीसस स्वागे बोल मेरा दानव नाम है उसा नाम है जेसु शरण नाम है वो शुद्धा में मास नामदिनो नमस्कार नमो आप बलि को तो कोरोना काशी को तो कोरो रवि को तो यापा लेके वैशी का ताटीलो को सापाती कोरोना काफी को तो कोरो वहाँ से नामदिने ते जीवित वडक नहीं स्वामी वहाँ से नामदिने मांगी बुदुने नमस्कार है आप इनको मिपनी मा वो बाबू के देते में सासुदी करना नमस्कार है ये आप इनको के दिले है बनाए नमस्कार है वो शुद्ध है लीबानी को तो कोरोना कोरो लेवे के शिकायत करो लेवे के शेरे हालेलुया गाँव पूरे आगे वाले नमस्कार से पार करता धर्मिष्ठ मोप्यान मैं नमस्कार काले सासुदी करता मैं लेबर में नमस्कार से लुकावले मैं नमस्कार ओबट में पमना किमेवा नासरती जीसस के नाम में विश्व के वचने काल बार दिल को रस्ते बार एवं गुरुत्व और परिसर दिल प्यार को सब साधन सिर पाद और वाला भी खड़ा था प्यार कल में रखा जीसस वांस के नाम आमीन बताइए कितने प्रीति की नोट कितने नमस्कार कराते मदद आकर मान सभा में विशेष पकीरो सभा में आयोज में खाले बैठने से भावच करने पा हिस्से लाइन ने पा तेरे से मन मदद करा मगे उधर से आपने सत्य गोड़क मेरे सुगे मानसी टीवी की सराहती है निकला कितनों कैले बुलाबू दारू है तो सभा है दारू वर्ष में गोड़क का है वेदावस्तुल रूपानी याना चित्रपटी बालको ඔබගේ මනස දෙරස කියනවා අල්ලගෙන කියලා තරුණ ළමයි විශේෂයෙන්ම ඔබ ඒ ෆිල්ම් වලට ඇම්බෙන්න එපා. ඉතින් කීයෙන් නමස්කාර නටවලෙක ඔබ සමාපවල ඔබ කිවල්ලතුරු තමගේ නෑදෑයින්ට ලැජ්ජ වෙන්න එපා. නමස්කාර කරන මිනිහගේ ජීවිතය ආරක්ෂිතයි. ඔබ දන්නවා අපි දරුවෙක් වඩා ගන්නේ කොහමද? දරුවෙක් අපි අතර ගන්නේ අතොස්සු විතරයි. දරුවා අපි අතර
අත උස්සන්න ඕනේ. අත උස්සනෝ තමයි අපි දරුවෙක් වඩා ගන්න. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ අත උස්සන පමාලා විතර වඩා ගන්න. ආමෙන්. වාතාවරණය බලන්න එපා. පාස චන්න තාමත් මේ විදිහට මම දේව මේ කරගෙන යන්නේ. ලයිව් Facebook YouTube පාරා ඔබට පුළුවන් ඔබ අඩු වෙන්න එපා. හිස් වෙන්න එපා. සමහරුගේ ඔළුවල දෙලසේ නෑ වගේ දැන් කාලයක් ඒ අවුෙන්න එපා යක්ෂයට යාක්ෂවල වැඩි කරගන්න. බයිබලයේ කියවන්න නමස්කාරය කරනකොට මම ආත්මෙන් මෙතන කළා වගේ ඔබ ගෙදර කරන්න. ඒ නමස්කාරෙ පිළිද ඔබට දැන කී දෙනෙක් දන්නා පිළිද? ආමෙන්. හලෙලූයා. රයිට් පිළිද මත තියෙනවනේ. සීනා වෙනත් දෙන්න බලන්න පුඩියක්. හලෙලූයා. ඕකම ගෙදර ඉන්න තැන වාඩි මම කියනවා විනෝදේ කඩල කමින් අර කකුලක් උඩ දාගෙන අර අපි සාමාන්‍ය ෆිල්ම් බලන්නේ ඔළුව පොට්ටයක් තියන් එහෙම එන්නේ මේ විදිහට. right? මේක දෙවෙනස් විදිය. මතක තියාගන්න මේ කාලේ දෙනසේ මේ වාතාවරණය මම වෙන් අහයි එක එක්කිනාෙන් අහයි හදවත මතක තියාගන්න සාක්ෂි විදස තියාගන්න. කී දෙනෙක් Facebook YouTube පාර නමස්කාරය දුනාද? කී දෙනෙක් අයාලේ ගියාද? සභාවේ ගොඩක් තරුණ ළමයි මම ගොඩක් අය ගැන නෝට් කරන් ඉන්නවා. පරිස්සමෙන් පුතේ. right. හොඳයි. ඔබට දොස් කියන්න නෙමෙයි ඔබ වර්ධනය කරගන්න යනවා. හොඳයි. අපි දැන් ටිකට ගිහලා අපි වශයෙන් කරනක් ගාලා අපිට කාලය මත නිසා ඒ වගේ ඔබගේ වැපරීම. ඉතින් මම මතක් කරන්න කැමතියි සමහර අය කරන මේ කොරෝනා වෛරසයේ මේ රාජ්‍ය මුදල් වල ඕනේ. මිනිස්සු ඕනේ කිව්වද මට ප්‍රශ්න නැද්ද මොකද? බයිබලයේ කාරණා අකල්පන දෙරසේ වැඩි එදෙන්න කියලා නිසා නියම් කාන්දී පවා රත්න දූවිලිමෙන් එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි වචනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා දේව රාජ්‍ය අපි මේ ස්ථානයේ බිල්ඩින් එකට පොලියක් ගෙවනවා. මේ වෙන ලයිට් බිලක් එනවා. ඒ එනකොට බිල් අපිට ක්‍රමානුකූලව ගෙවන්න වෙන මොහොතක් එනවා. ඒවට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පාසල් සල්ලි අධිසම් මුද්දේ ඔබ දන්නවා සරුපොලේ තමයි ගස්පල වෙන්නේ. මුදල් කියන්නේ බීජ ඒක දෙවේදරුවෝ දන්නවා. කෙනෙකුට දෙන්න සිට දෙන්නේ සුදාමනාස. මොකද දීම කෙනෙකුට හදගන්නේ කෙනෙක් හදවතට දෙන්න කියලා සුදාමනාස. යක්ෂ දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද උදන්නා දුන්නොත් ආශාව ලබනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ දෙන්න එපා වඩ කියන්නේ. එයාගේ මනස යකාපාල කරනවා. ඒ වගේ මිනිස්සු කවදාවත් කාණක් දෙනවද කැමති නැහැ. සපෝසදාකි දෙන සුතර ලෝභයක දෙන සුනේ. නිසා අපිට මේ මුදල් ලැබෙන්නේ අපිට ඔබට සමාන ආර්ථිකයෙන් ගේන්නේ මේ රෝගිත ඩොලර් එක නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ මොකද උන්වහන්සේ වචන දිනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ එඩේරායි ගාමේ එඩේරා නම් ඔබ ලෝකේ කොයි රටක ගියත් පුතේ මේ වෙලාවේ වැඩ නැතුව ඉන්න කෙනෙක් උනත් ප්‍රශ්න ඔබගේ බීජය වපුරන උනස ප්‍රතිර ඔබ වපුරන රාජ්‍යෙට ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මට රටවල කිව්ව දෙයක් කතා කළා. ගොඩක් හොඳයි කිව්වා මේ අවස්ථාවේ වැඩ කරගෙන යන සමහර අය. හොඳයි. ඔබ යාච්චි වැඩ කරන වපුරන රාජ්‍යෙට මොකද රාජ්‍යෙට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ කාලේ ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙලා රටට කරන්න අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා රටට කරන්න පුළුවන්. ඔබ වපුරන රාජ්‍යෙට දේව රාජ්‍යෙට කරන්න පුළුවන් අපිට. හොඳයි. මෙතෙන් විවාහ කරන ගම වචනට සහභාගී. සඳදවස සිකුරාදා දින උදෑසන 9 සිට 11 සිට 12 දක්වා ඔබට පුළුවන් ඔබ සුළුලු වේ කියන ගීතාන් සමග එකතු වෙන්න සංගීතමය වැඩසටහන තුලින් ඔබට පුළුවන් YouTube සහ Facebook හරහා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි සභාවවල දරුවන්ට කියන්න කැමතියි සභාපාලකතුමා මතක් කරා වගේ කවදාවත් ඔබගේ යාක්ෂාව අඩු කරගන්න එපා. යාක්ෂාවේ දිස් වෙන්න එපා. යාක්ෂාව වැඩි කරගන්න. මොකද මේ රටේ වාතාවරණය ඉවර වෙනවත් සමග මේ වෛරසය නවතිනවත් සමග ඔබට පුළුවන් ඔබ යාක්ෂා කරන නිසා ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රීති වෙන්න. ඉතින් ඔබ හැම කෙනෙක්ට මතක් කරනවා ඔබ නිවසේ ඉන්නවා නම් ඔබට හැකි වෙන හැම විටකම ඔබගේ ආශාව ඒ කාලය ගත කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ හැම කෙනෙක්ටම වපුරන්න පුළුවන්. ඔබ දසයෙන් කොටස් හෝ පඳුරු තියන් ඉන්නවා නම් දැන් පුළුවන් ඔබට ඒ ඔසවල අල්ලන්න. දේවගතිතුමා ඒ වෙනුවෙන් ආශා කරයි. හොඳයි. දැන් අපි වචනයකට හම්කම් දෙන්න යන්නේ. ඔබගේ බයිබලය අතට ගන්න වචනය ලියාගෙන හැම කෙනෙක්ම වචනය අවධානයෙන් හම්කම් දෙන්න. ඒ ඔබගේ ක්‍රියාවට නංවන්න. හොඳයි. දැන් සභාපාලකතුමා ඔබගේ පාණ්ඩුවට ආශිර්වාද කරයි. හොඳ දේව දරුවනේ ගොඩක් අදුර වැඩි. හොඳ දේව දරුවෝ. thank you. හොඳ දේව දරුවෝ මම ඔබට කියන්න කැමතියි විශේෂයෙන්ම
ගිය සතියේ කීප දෙනෙක් වපුරලා තිබුණා බොහොම ස්තුතියි. මොකද දේව රාජ්‍යයේ ස්තුති කියන්න බෑ. දෙවියන්වහන්සේට ස්තුති. ඒකට මොකද මේ කාලෙත් ඔබට යමක් ලැබෙනවා නම් මතක තියාගන්න පෙර වපුරපු දේවල්. ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව ලෝකයට දීපල්ලා එවිට දෙන්න ලැබේ කියලා. එතන උන්වහන්සේගේ වචනේ නෑ වෛරස් හැකෙන කාලේ මම දෙන්නේ නෑ. අනෙක් කාලේ මම දෙන්නේ නෑ කියලා. නිසා වපුරන්න. මට කිසිම අඩුවක් නෑ උන්වහන්සේ සපයනවා. සමාවය ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපේ සමාවය දිරුදුරේ පොසත්කමේ දෙන සමිතුල අපි පොසත් දරු ආමෙන්. ඒ නිසා මේ සමාවයට නෑ කවදාවත් දුප්පත් නෑ. මොකද අපි වචනේ දිල්දුකමෙන් අපි ගැලවුණා. අපි වචනේ ප්‍රකාශ කරන පොසත්කමට මුදල් වලට අපේ වොයිස් එක ඇහෙනවා. ඉතින් අපේ සහෝදරයන් කීප දෙනෙක් විදේශ සහෝදර රටවල ඇතුළු කීප දෙනෙක් අපේ සභා පවුලේ බොහොම අතලොස්ස එක්කෙනෙක් දෙන්නේ වැපුරුවා ගොඩක් දෙවියන්වහන්සේ සුදි කරනවා. ඒ සභා පවුලේ කීප දෙනෙක් වැපුරලා තිබුණා. දෙවියන්වහන්සේ සුදි මොකද අපිට ඉස්සර වැඩ දිනන රාජ්‍යය කරන්න. මොකද බුදු වචනේ යන කාලේ ඔබ රටවල ඉන්න විශේෂම ඔබට නැවතත් කියනවා අපි මේ වාතාවරණය හැමදාම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ සමාන අය කියලා શબ્දේ තේරෙන්නේ වෙලාවකට මේ කීබෝඩ් શબ્ද වැඩි මෙන්න මේමයි පාස්ටර් එකක ප්‍රශ්න කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට හොඳ වීඩියෝ කැමරාවක් අවශ්‍යලා තියෙනවා. අපිට තියෙන වීඩියෝ කැමරා ප්‍රමාණවත් මදි. පුංචි කැමරාවකින් දැන් කරගෙන යන්නේ. සා වීඩියෝ මික්සරයක්. ඉතින් රටවල කාට හරි පුළුවන් ඔබට මේ වාතාවරණය පහු වුණා. හරි? ඔබට පුළුවන් ඒ ගැන උනන්දු වෙන්න අපිට හොඳ වීඩියෝ කැම් එකක් අපිට අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලක්ෂ එකමාරක් දෙකක් විතර වෙයි. මගේ දෙකමාරක් කරන හොඳ කැමරාවක්. ඉතින් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අමාරු පුංචි බාධා මැද්දේ තමයි මේක කරන්නේ. මේ තියෙන බඩු බහලේ ප්‍රයෝජන අරගෙන. ඉතින් වීඩියෝ මික්සර් එකක් ටිකක් ලොකු ගන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් උදව් කරන රාජ්‍යෙට. ඉතින් අපිට මාසික කුලියක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ අපිට දැන් මේ කරුණාවක් යටතේ මේ දවස් ටිකේ ඉන්නවා. බලමු ඉදිරියට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳයි ඔබගේ දශක වරස් පඳුරු අද නිවෙස්වල ඉඳන් ඔසවලා අල්ලන්න කවුරුද මේක ඉදලා කියනවා නම් ඔය පේනවද? ඔන්න දැන් සල්ලි ගණන් යනව නැහැ. එයාගේ හදවතේ යකාපාලකන එක යන්නේ කියන්නේ. ඔයාද වෙනසක දරුවා. ඒ නිසා ඔබ ඔසවලන්න අපිට දෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේ. රටවල ඉන්න ඔබගේ පඳුරු ඔසවලා අල්ලන්න. මොකද මුදල් බීජයක් නම් පොහොර දාන්න වතුර දාන්න මම දැන් ඔබට යාච්චා කරනවා. ඔබට දින ඔසවලා ඔබගේ ලැප්ටොප් එක දුරකථන ඔසවලා අල්ලන්න. ඔබ හිතන්න කියන්න ස්වාමීනි මම ඔබගේ රාජ්‍යෙට දීලා මම ලබා ගන්නවා කියලා. ඉතින් දීපු දරුවන්ට ස්තුතියි මම යාච්චා කරනවා. ඇස්වාන දෝසාන. ධර්මීශ පියාණනි මේ වෙලාවේ උතුසා දිවණගෙන මම යාච්චා කරව කිව්වා. උතුසා දිවණ ඔබගේ දුවේට කියලා ඔබ ඒ යමක් දීලා ඔබ සෝස් කළ බලන්න කියලා ස්වාමීනි. ඒ වගේ ලෝක හය දිසලක ජේසුනි දීපල්ලා එවිට දෙන්න අපි කියලා ස්වාමීනි. වේදක් අධි පුතාවන් සසුදු කරනවා. යමෙක් මෙලවගේ දසේ කොටස් පඳුරු දීමනා යම්කිසි දීමනා දෙන්නෝ ඔසවන අල්ලගෙනද ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම මේ යාච්චා කරනවා. මේ දෙන්නව දරුවන්ගේ ආර්ථික පෝෂකම ජේසුගේ නාමයෙන් ලැබේවා. මේ වාතාවරණය මැද්දේ ඔවුන්ට සමයන වශයෙන් බලවත් කිසිම නිවසක හිකකම් කිසිම එකක් ආහාරවත් මුදලට ඉගයක් වෙන්න වැසරම කතා කරනවා. ඔබ ඒවා යයි දෙනස සපයන්න ඔබයි සතු සිතින බේමක දේ ස්වාමීනි මේ අය දෙනවා වගේම සියක් ගුණයක් ලැබේවා. රැකියාවල වැඩිවේවා. රැකියාව නොලැබෙච්ච අයට රැකියාව ලැබේවා. විදේශ වලට ඒ ස්ථාන රැකියාව ලැබේවා. ලංකාවේ දරුවෝගේ ඒ රැකියාවල් වල යම් අඩුපාඩු තියද ඔවුන්ගේ ජීවන උපාය සැලසෙන මාර්ග ජේසුගේ නාමයෙන් ඔවුන්ට ඒ මාර්ග ඉපදේවා. ආශිර්වාද කරනවා පියාණන්. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. ආමෙන්. ගම්ම පුලියා. හලෙලූයා. අපුලිය. හොඳයි. අපි වචනය පාර කරලා යාත්‍රා කරමු. ඉක්මනින්ම වචනයට යන්න ඕනේ. වචනය රත්තරන් වඩා වටිනවා රත්තරන් කිව්වලු. හලෙලූයා. right. හොඳයි. ගෙදර ඉන්න දැනගන්න. මොකද පාස චාන්දා මයික් එකක් ගන්නෙ නැහැ. කොරෝනා නෙවෙයි මොනවද තිබ්බත් තනියම දෙවුමයක් කළා. යාත්‍රා නොකර. යාත්‍රා කළා තමයි බාර ගන්න. වචනේ බාර කරලා යාත්‍රා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහ වෙනම මම කරනවා මේ කාලේ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා යේසුස්
right. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හලෝ සබම් පවුලේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි right එකම කනගාටුවක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න නැහැ මේ නමුත් ළඟදීම අපි දකින්න යනවා right අපි වචනේ කතා කරනවා මතක තියාගන්න කිතුනෝ පාලනය වෙන්නේ මේ වචනේ තජොට කඩු කරලා make my king. Thank you Lord. කිදුනවා පාලනය වෙන්නේ මේ වචනේ. ඒ නිසා මම ඔබට එක දෙයක් කියනවා. නේද? සම්පූර්ණ වෙනවා. right. කිදුනවා පාලනය වෙන්නේ මේ වචනේ. ඔබ හොඳට වචනේ ආරම්භ කරන කලින් මම අදත් කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙින් මේ කොහොමද වචනේ යමෙක් කතා කරන දේ අත්පත් කරගන්න කියලා මම හැමදාම උගන්වලා තියෙනවා. right මම අහනවා. කී දෙනෙක් ප්‍රීතිය ඉන්නවද? කී දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන්ද ගෙවල් ඇතුලේ දෙවනල්සේ මනන් ඉන්නවා. මට වෙනවා මාස කොහොමද දන්නේ? මම ඉන්නේ එතනනේ. right. කතාවල අය කී දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන්ද? right. ප්‍රීතිය දුස ප්‍රීතිය දින මොනවද තියෙනෝනේ? සිනාව. එහෙනම් ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න මම ප්‍රීතියේ ඔයත් ප්‍රීතියේ කියන්න. මම ප්‍රීතියේ ඔයත් ප්‍රීතියේ කියන්න මම ප්‍රීතිමත් ප්‍රීතිය. දැන් ඔය කියපු නැති අයට මොකද්ද කියන්නේ? මොකද සමහර මිනිස්සු කිදි කියවුවොත් hina වෙන්නේ. ඔබ දන්නවද සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තමන් කේන්ති කියලා පෙන්නන්න ඈතින් තමන් අකමැති පුද්ගලයා එනකොට ඔරව ගන්නවා. දෙවදරුවනේ. ඔබ හොඳට හමු ගන්න. ප්‍රීතිය ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරලා කියන්නේ මම ප්‍රීතිමත් ප්‍රීතිය කියලා. ඔය කියපු නැති අයට කියන්නේ හෙන ගහන්න එපා කියලා. මොකද දේවදරුවනේ ගොඩක් මිනිස්සු යහපත් දෙයට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මේ බයිබලයේ තියෙන සුද්ධ බයිබලයේ තියෙනවා යමෙක් කතා කරන දේ අත්පත් කර ගන්නවා. යමෙක් කියන දේ අත්පත් කරනවා. ඒ නිසා වැරදීමක්වත් මරණවල ඉන්නයිද සභාවෙන් කියන වැරදීමක්වත් වැරදි වචන කියන්න එපා. මොකද යමෙක් කතා කරන දේ අත්පත් කර ගන්නවා. ගොඩක් මිනිස්සු යහපත් දෙයට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අයහපත් දේම කතා කරනවා. අයහපත් වාතාවරණයම දැන් මේ දවස්වල වෛරස් එකේ මාස ගාණක් ගෙදර වෛරස් එකේ. උදේ 8ට ටීවී එක දාගත්තම රෑ 10ට ටීවී එක ඔෆ් කරනවා. රයිට්? ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි යන්නේ. මොකද මේක ඉස්සර උන්වහන්සේ මට කතා කරලා මම ඔබට කතා කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන්ම මිනිස්සුගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා යහපත් දෙයට උත්තර දෙන්න. මොකද වචනේ තමයි කිතුමොන්ට හාස්කම වෙන්නේ. වචනේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැලේකට මුදුරට හාස්කම් වෙන්නේ. මොකද වචනේ වැරදීමක්වත් භයානක දෙයක් සිද්ධ වෙන දැක භයානක දේවල් කියන්න එපා. වාතාවරණය වෙනස් කින බය ඔබට තියෙනවා. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට මේ දීව වචනේ දුන්නා. වචනේ බලපන්. දේවදරුවනේ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට ලැබුණ කොහමද? කොහමද ලෝකෙට ලැබුවේ? කියමු. හයියේ. වචනේ කොහමද? ලෝකයේ මවන්න කල උන්වහන්සේ බැලුවා. බලනකොට ලෝකයේ කළුවරයි. කන අන්ධකාර පිට ලෝකෙට උන්වහන්සේ ඔබට මොකද? මොකක් හරි අප්සෙට් එකක් වෙච්ච ගමන් ඔබ මුලෙල්ල ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේම නෑ ලෝකයේ තියා බලනකොට හොදලා ගන්න. ලෝකේ කළුවරට දිනුනේ. දෙවියන් වහන්සේ කළුවර ලෝකෙ තියා බලලා කිව්වා එළිය. right? එළිය වුණා. අදත් ඉර වැඩ කරනවා. බලන්න ඒ වාතාවරණය දෙවිසි කතා කරපු ඉතින් මගේ දේශනාවල හැමදාම පොඩු කරනවා. අපි කතා කරන විදිය හිමෙන්දක. අරයට මෙහෙම වුණාලු. අන්න අතනත් මෙහෙම වුණාලු. එයාට රෝගිලු. මෙයාට රෝගිලු. ඉතින් ඔයාට මොකද? එයාත් එක නැති කෙනෙක් කොහොත් එක ඉන්නවනේ. ආමෙන්. හලෙලූයා. ගාමපුරියා. හලෙලූයා. අපුඩිය ගාම ප්‍රීතිය. ලාබශිකතා කරගෙන. අපුඩිය දෙන්න මෙතන එකිනෙක සම්බන්ධයි. right. එනිසා කිනේ ප්‍රීතියද දැන් right. එකද ප්‍රීතියෙන් නම් ඔයාලගේ හැමදේම සාර්ථකයි. ආමෙන්. ඔයාලා ප්‍රීතියෙන් නම් ඔයාලගේ හැමදේම සාර්ථකයි. දැන් ওই සමහර රටවල අය මම ඔබට ගොඩක් ජනසතුල ප්‍රේමාන්විතයි. ඔබ සමහර පාස චන්දගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඊමෝ එකේ කෝල් එකක් එන්නේ අනේ පාස්ටර් කියන්නේ මට කියන්නේ මේ මම වොයිස් මෙසේජ් එකක් දාන්නේ මම යාන්ත්‍ර කරනවා. ඔබට මම ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවනම් දෙනසගෙන විශ්වාසයක් තියෙනවනම් ඔබ මානට ඔබගේ වොයිස් මෙසේජ් එකක් දාන්න මම යාන්ත්‍ර කරනවා ඒකට. හැබැයි රටවල ඉන්න ගොඩක් අය වෙලාවකට අඬනවා. වෙලාවකට දුක් වෙනවා. පාස්ටර් දෙන්නේ මට තේරෙනවා. මොනවා නැතුණත් දෙවියන් වහන්සේවත් සමගයි. ආමෙන්.
දෙවතුන් නිසා ප්‍රීතිය නැති වෙනවා. ප්‍රීතිය තියෙනවා නම් ඔයාගේ ජීවිතේ හැමදේම සාර්ථකයි. ඒ නිසා ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න සිතිවිලි වලට ප්‍රීතිය නැති කරන්න දෙන්න එපා. කියන්න සිතිවිලි වලට ප්‍රීතිය නැති කරන්න දෙන්න එපා. ඔබගේ ප්‍රීතිය සිතිවිලි වලට දෙන්න එපා. ප්‍රීතිය නැති කරන්න. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ප්‍රීතිය කියන හැම වෙලාවෙම ප්‍රීතිය. මොකද සමානව hina වෙන්නේ ජේසු හම්බෙන්නේ නෙමෙයි. ජේසු විනෝදෙන් ගියා. ජේසු මඟුල් විතර ගියා. ජේසු හාස්කම් කළා. ජේසු කතා කළා. ජේසු ස්වාසේ චෝදනට වෙයියා. අද ගොඩක් මිනිස්සු මේ වාතාවරණ නැත්තේ මිනිස්සු බය වෙලා විරම්පිත වෙලා හැමදාම වෛරස් තියෙන්නේ මතක තියාගන්න දෙවොල්ලනේ පායන්නේ වහින්නයි. ආමෙන් හalleluya right ඒස වාතාවරණය දෙවියන් වහන්සේගේ නියම විතරම ගේන්න පුළුවන් ජේසුද ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඔබ ජේසු අදහනවා ඔබ කතා කරන වචන බාබුල් එකනේ ඔබ රජෙක් වගේ කතා කරොත් රජෙක් වගේ ජීවත් වෙයි. ආමෙන් එහෙමද ඔබ රජෙක් වගේ කතා කරොත් රජෙක් වගේ ජීවත් වෙයි. සම්බන්ධ මේ කැමරාවට දාගන්න මෙලේ වතන ඔබ රජෙක් වගේ කතා කරොත් රජෙක් වගේ ජීවත් වෙයි. ළඟ ඉන්නගෙන රජෙක් වගේ කතා කරන්න කියලා. ජේසු රජුනේ ඔබ ගීතිකාවලට දැන් ජේසු රජා කියන්න එපා. සමහර දුක ඉගෙන ගීතිකාවක් තියෙනවා. එපා මේ කාලේ දෙවියන්සේ බයිබලෙ ලියුවා මේ කාලේ මෙහෙමද වෙනවා කියලා. ඔයා ආයෙ දුක් වෙන්නේ ලෝකයේ උදෙසා යාච්ච කරන්න. රයිට් මගේ මාතෘකාව තියෙනවා. මොකක්ද මාතෘකාව? බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හලෝ ඇහෙනවද? ලියා ගන්න සභාපතිවරයා රටවල තේරෙනවද? බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියන්නේ මොකද්ද? බලය ඇතුළත් කරගන්න නේ. හරිද? ඇක්ටිවේට් කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න රයිට්. මගේ මාතෘකාව තුන හදන්න බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ලියා ගන්න. රටවල ලියා ගන්න බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකක්ද ඇක්ටිවේට් කියන්නේ? බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. නැත්නම් බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. කොහොමද බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ? කොහොමද බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? නිකන් නමට කිදුණු එපා. ඔබ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයක් ගත කරේ. ඔබ කැලේම ලැබුවේ. තවත් කැලේම නොලබු මිනිස්සුන්ගේ දුකේ ඉන්නවා. තවත් කැලේම නොලබු මිනිස්සුන්ගේ ශාපේ ඉන්නවා. තවත් කැලේම නොලබු මිනිස්සු ඉන්නපු ලෙඩේ ඉන්නවා නොවේ. කැලවීම කියන්නේ මොකක්ද කැලේ ආච්චම? සභාපවුල ගන්නවා. කොහොමද කැලේ ලැබෙන්නේ? ජේසුස් වහන්සේම ස්වාමීන් වහන්සේ කොට කටි කියලා සිතින් හදාගත්තා. ඒ නිසා කැලේම ලැබුණා ක්‍රිස්තියානි ක්‍රිස්තුස් කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ක්‍රයිස්ට් ඉන් යු. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාතුලයි. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ තේරුම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාතුලයි ඔබ තුලයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් ඔබ තුල ඉන්නවද? හලෝ ඉන්නවද? මනසමින් ඉන්නවද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්නවනම් ඔබ කොහොමද ඔබ තුල බලයක් තියෙනවා. අද මේ වෛරස් එකේ බලය තියලා තියෙන මේ කටි ඔබ පරිස්සම් විය යුතුයි. රටේ නීතියට ගරු කර යුතුයි. නමුත් ඔබ යාත්‍රා කළදී බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මේ කාලේ සමහර පාස්ටර්ස්ලා හොයනවා ආස්තම් කරමු කොහොමද ඒකල්ල ඉන්නවා සුවේ ලබා ගන්න උනේ නැත්තේ. හොඳට අහගන්න දේව දරුවනේ මේක කලින් මානසික රෝග ප්‍රබලසේ මේ ස්ථානයේ සෝකල තියෙනවා. නමුත් මේ දවස්වල මම කරන්නේ රටේ නීතියට ගරු කරමින් රටවල යාත්‍රා කරන එක. ඔබත් එහෙම කරන්න. හැබැයි රටවල යාත්‍රා ඔබ තුල බලය තියෙන්න ඕනේ. අපි මොකක්ද මේ මාතෘකාව? බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියන්නේ මොකද? බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. රයිට්? බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. ඇක්ටිවේට්. දැන් ඔබ ෆෝන් එකේ කාඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්නනේ. ඒක බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකද කාඩ් එක ෆෝන් එකට කාඩ් එක දාන්න ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන කාඩ් එක මෙයාදී තියාගෙන නිකන් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ෆෝන් එකට මුදල් වැඩට නම් කාඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. දාගන්නේ නැතුව මේකේ ඒ කිනුම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඔබ බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ඇතුලේ බලය තියලා ඉවරයි. ආමෙන්. හalleluya. ළඟ ඉන්න රා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ඇතුලේ බලය තියලා ඉවරයි. ආමෙන්. අවදාන කියනු පුතා. ලිබරවශී කතා කරපන්. මොකද අපි බලය ඇතුලේ අපි ඉන්නේ අනුග්‍රහය. හලෝ සභාවේ කිද පිළිගන්නවද? අපි ඉන්නේ අනුග්‍රහය. කිද විශ්වාසන අනුග්‍රහය. මොකක්ද අනුග්‍රහය? රාජ්‍ය අනුග්‍රහය. ඔබ දැන් සමහර අය බලන් ඉන්නවා කිදුමු අනේ හාල්ලොරියක්වත් දෙන්නේ නැහනේ. අනේ බඩලොරියම අපේ පැත්තට එන්නේ නැහැ.
මතක තියාගන්න මේ අහන්න ජේසු එනකොට මිනිස්සු හොසන්නා කියලා සත්‍ය දෙන්නා. සත්‍ය දානකොට ලොකු නායක පූජකවරුන්ගේ ඒ කෑ ගහන්න එපා කියලා ජේසු කිව්වා. ඒගොල්ලෝ කෑ ගහන්න නැත්තම් මේ ගල්පව කෑ ගහයි කියලා. ගල්පව කෑ ගහයි. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ගල් වලින් අප්‍රසන්න වෙන්න. ඔයා කැමරෝ ඉරගෙන බලන් ඉන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔයා කතා කරනකොට දේවල් ඇති කරලා තියන්න. ආමෙන්. හලෙලූයා. ඇයි? බල ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් හේතුව මෙන්න මේ කාරණාව නිසායි. ළඟ ඉන්නගෙන නිදා ගන්න දෝ හදන්න කියලා. මේ වචනේ මතක ඔබ සභාවට පාස්තර ඇල්ලුවේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ආලවන්න ඕනේ. වචනේ අහන්න. alright. අපි කතා කරමු ශුද්ධ යෝහන් 1:17. ශුද්ධ යෝහන් 1:17. බෙල්ල ගන්න රටවල දරුවෝ මේ නිකන් ඉන්න එපා නෑ. ඔබ දන්නවනේ ඉතින් පාස ගන්නක දෙව් මේ යනවා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දන්නවනම් අපේ සභාවේ ඔබ බයිබලය ගන්න. ලංකාවේ නිකන් මේ විදිහට ආවෙ ඉන්න එපා. සභාවේ බයිබලය ගන්න. මේ වාතාවරණයම ඔබගේ දෙරසයි මතතු ගන්න ඕනේ right. ශුද්ධ යෝහන් 1:17. ඉක්මනින් කියමු අපිට වෙලාව වටිනවා. හොඳ නහගන්න. මග්නිසාද ව්‍යවස්ථාව ඔව් මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේ. ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන බලන්න මධ්‍යම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සර තිබ්බේ ජේසුස් කලින් ව්‍යවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දත නියම වරදක් කරොත් දරුවා తీරමයි. ඒ ව්‍යවස්ථාවේ නීතිය. ඒ ව්‍යවස්ථාව. ඔව් ව්‍යවස්ථාවේ මෝසෙස්ගේ. හොඳට අහගන්න. ඔව් මග්නිසාද ඔව් ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේ. මෝසෙස්ගෙන් තමයි ව්‍යවස්ථාව. අහගන්න. ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ නීතිය. නීතියයි මෝසෙස්ගේ. ඔව්. නමුත් අනුග්‍රහයද ඔන්න අනුග්‍රහයද සත්‍යද පැමුණුනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන. ආමේන් හලෙලූයා. මේ ඔබ කොච්චර වාසනාවද ජේසුව දැනගත්ත දරුවෝ හොඳලා ගන්න. ව්‍යවස්ථාවේ මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව තියෙන දඩුවම නමුත් ජේසුවිකාවේ අනුග්‍රහයයි සත්‍යයයි. ආමේන්. එනම් සත්‍ය හොය යනායිද කියනවා ජේසුව අල්ලගන්න. අනුග්‍රහයයි සත්‍යයි ජේසුවිකාව. ළඟ ඉන්නාට කියන්නේ අනුග්‍රහයයි සත්‍යයි ජේසුවිකාව. කියන්නේ අනුග්‍රහයයි සත්‍යයි ජේසුවිකාව. ඔබ ජේසුව අඳවනවා. අනුග්‍රහයයි සත්‍යයි දෙකම තියෙන කොහෙද? ඔබ තුල. ආමේන්. ඔබ තුල. එහෙනම් බලේ පාන්න බැරිද ඔබට? අනුග්‍රහය බයිබලයේ තියෙනවා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලබන අය. අනුග්‍රහය කියනවා බුදුම දෙයක්. අනුග්‍රහය කියනවා මොකක්ද? අපි කාන්තාරයක ගියත් අපිට බොන්න වතුර උන්වහන්සේ ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ දිය කාන්තාරේ දියුල්පත් බව ඇති කරා. මෝසෙස් එක සැරේ ගියා වතුර දිවල්නවා. ගලක් තිබුණා. කලුවල කතා කරා. කතාවම ගලේ වතුර ආවා. අනුග්‍රහය කියන්නේ අපි යන්නේ කොහෙද? අපි යන තැනට අපිට ඕන දේ උන්වහන්සේ ඇති කරනවා. මේ ලෝකේ මොන තත්ත්වයක තිබ්බත් අනුග්‍රහය නම් කාට මොන සිද්ධ වුණත් අපි අනුග්‍රහය ලබනවා. ආමෙන්. ලෝකේ කවුරු වැඩි දේ ඉතියා අපි සත්‍ය තුළ අපි ජීවත් වෙනවා. ආමෙන්. හලෝ. දැන් කිතුනම අනුග්‍රහය සත්‍ය දෙකම තියන් මිසු මේ දවස්වල අඬනවා. යාත්‍රාවනේ ඇසිදිවිලා. ඇයි? මිනිස්සු අඬනකොට ජේසුස් කිව්ව අඬන්න එපා කියලා. ඔබ අඬන මිනිස්සු දිහා බලලා ඔබ අඬනවනම් ඔබ ඒව තවත් අඬවනවා. රටවල ඉන්න දරුවෝ ඔබගේ සහෝදර තවත් රටක සේවය කරනවනම් ඔබ ඔවුන් දිහා බලලා අඬන්න එපා. එතකොට ඔවුන් තවත් අඬනවා. ඔවුන්ට කියන අඬන්න එපා. ශක්තිමත් වෙන්න මගේ ජේසුස් ඔයාව ගලවයි. ආමෙන්. ඕක කියන්නේ ඔක්කොම නැතුණා බෝඩ් මීටින් දාලා තනි වෙලා දුකයිලු අන්න මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන පුතේ මේ ලෝකේ අපි දන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට එච්චර ප්‍රේම කරන දෙවියන්සේ අපෙන් ඇයිමුණොත් විතරයි අපිට දුකක් තියෙන්නේ. හලෝ මතක අපේ මාතෘකාව මොකද්ද? බලයක් තුනක මොකද්ද මෙතන පදේ? යෝහන් 1:17 මෝසෙස් කාර්යකොටගෙන ව්‍යවස්ථාව ජේසුස් කාර්යකොටගෙන අනුග්‍රහය සත්‍යය. ආමෙන්. ළඟින් කියන්නේ අනුග්‍රහය සත්‍යය දෙකම මට තියෙනවා. ආමෙන්. මම ලෝකේ කොයි කොරටද යන්නේ? අනුග්‍රහය මට තියෙනවා. ආමෙන්. මම ඒ වෙලාවෙම අනුග්‍රහය තියෙනවා. මෙන්න මේවා කාමරතුල කියන්නේ මම අනුග්‍රහය ලබන ස්වාමනේ. මේ ගෙදර වැඩ නැද්ද? මම අනුග්‍රහය ලබන ස්වාමනේ. මම අනුග්‍රහය ලබනවා. මම ඒකේ ක්‍රිස්තියානි උනේ. හලෙලූයා. රයිට් කියන අනුග්‍රහය. රෝම 14:14
මම අවසන් කරනවා. මට වැඩි වෙලා ගන්න බෑ ඔබත් එක්ක ඉන්න. රෝම 14:17. රෝම 14:17. මක්නිසාද රෝම 14:17 බෙල්ල ගත්තද? මොනවා ගන්න? හරි. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අහගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අලෝ කෑමත් බීමත් නොව මේ අහන්න. දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍ය මොකද්ද? සමාවම කන්නමයි. දැන් මේ දවස්වල කන්න තියෙනවද? අපි බඩගිනි නැහැ. ඒ කෑම. කෑම. ඇයි දැන් යෝලා ඉන්නව වැඩි කමද? මුන්ට කොයි වෙලේ කන්න ඕනේ. right? යෝලා ඉන්න අම්මලා මරන් කන්න හදනවා. right? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෑම ඔව් අහගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෑමත් බීමත් නොව කෑමත් බීමත් නොවේ. ඔව්. ධර්මිෂ්ඨකමද සමාදානයද ශුද්ධාත්මයන් තුල ප්‍රීතියද වේ. ශුද්ධාත්මයන් තුල ප්‍රීතියයි ආමේන්. කාලා බීලා දිනවල යනවට වඩා ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රීතියයි ආමේන්. දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය කියන්නේ කෑම බීම නොවේ පුතේ. ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රීතිය. සමහර මිනිස්සු කියන්නේ කන්න බෑ කියයි. මට ඉතින් සැනසීමක් නැහැ. සතුට නැත්තම් කෑම කන්න පුළුවන්ද? ඒකයි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කන්න බොන්න තිබ්බ බලන්න දේව රාජ්‍යෙ ඔබ හිතන්නවා මට අරවත් තියනවා මේවත් තියනවා මේ දේව රාජ්‍යෙ දැන් මට දිනව නැහැ. ඒවත් දෙවියන්සේ දෙනවා. නමුත් දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය කියන්නේ කෑමත් බීමත් නෙමෙයි ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රීතියයි. මේකේ ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තියෙනවා enjoy life කියලා. ප්‍රීතිය කියන්නේ enjoy ප්‍රීතිය වල වෙනස් enjoy කියන එක. enjoy කියන්නේ කොහොමද? අපේ ජීවිතේ කොහොමද විනෝදකාමී. ඒක විනෝදයෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ enjoy life කියලා අපිට තියෙන්නේ දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය කියන්නේ enjoy. ඒක දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ පුරාණ බෙල්ල ගන්න ගෙවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ මේ පදය දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය මෙතන ප්‍රීතිය කියලා. enjoy කියලා ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කියන්නේ enjoy කියන්නේ දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය කොහෙද දුක නැහැ. හැමතැනම විනෝදේ. ඒ කියන්නේ විනෝද කියන්නේ සල්ලාකමට තියෙන විනෝද නෙමෙයි. විනෝදේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියලා අහන විනෝදේ. ඇවිද්දත් විනෝදේ. කෑමත් විනෝදේ. නිදාගත්තත් විනෝදේ. අද සමහර ක්‍රිස්තියානි කාලේ දැන් නිදේ නැහැලුනේ. විනෝදේ. මතක තියාගන්න. බලය ඇක්ටිව් කරන බෑද? පළවෙනි පදේ අපි ගත්තා. ඒක කිව්වා අනුග්‍රහයේ සත්‍යය අපිට දිනවල. දෙවෙනි පදේ ගත්තා රෝම පොතේ. ඒක කියනවා අපිට තියෙන්නේ දේව රාජ්‍ය කියන්නේ කෑමත් බීමත් නොවේ. දෙවියන් වහන්සේ enjoy මොනවද? විනෝදේ. අනවශ්‍ය විනෝද නෙවෙයි යා. ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න. හalleluya. ගාමවා පුඩිය පුණාන්සර. හalleluya. right. එනිසා ඔබ ක්‍රිස්තියානි දරුවෙක් ශුද්ධාත්මයන්ගේ තුල ප්‍රීතිය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. සමහරු අනදවන සමහරු සමහර දුක් කරන තවත් සමහර දුක් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතය දුන්නේ ධර්මිෂ්ඨ මොන වාතාවරණයක නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රීතිය නැති කරගන්න. ශුද්ධාත්මයන්ගේ තුල ප්‍රීතිය ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ. ඒකේ සමහර මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නේ නැත්තේ. හලෝ ශුද්ධාත්මයන්ගේ තුල ප්‍රීතිය නැති මිනිස්සු ඒකයි දෙවියන් ප්‍රශංසා කරන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔබ දැන් සභාවක පොඩසක් ප්‍රශංසා කරනවා. හalleluya ප්‍රශංසා පොඩසක් නටමින් ගායන විනෝද ප්‍රීතිය ප්‍රශංසා කරනවා. ප්‍රීති නටමින් ගායන ප්‍රශංසා කරනවා. පොඩසක් කියනවා ඩීසර් ෆුල් ඩීසර් මම දුස්සන්නේ මම ගවිලා අරේ චෑමන් මම ගලගේ මැනේජර් මෙහා දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් සමහර අය කියනවා තවත් සමහර අය ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රීතිය ආලෙපෙන් ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ආලෙපෙන් නෙවෙයි අනවශ්‍ය ආලෙපෙන් නෙවෙයි ආලෙපෙන් ඒ ප්‍රීතිය කිනෝන සමහර අය කියනවා මම නම් ඒවනේ ඕ බොරු වල මට මම බොරු කරන්නේ අන්න එහෙම සමහර අය දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්නේ අනිත් අය එලා දකිනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට නැට වෙන්නේ අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යාලා බලාපොරොත්තු දෙවියන් වහන්සේ ලොකුට යාලට ආශිර්වාද කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය නැති මිනිස්සු කාමරංග අනේ මිනිස්සු සමාධියම අත්බදන් ඉන්න මිනිස්සුම අතෝසන මිනිස්සු ඒ ගීතිකා වලට තමන් ආත්මිකව නැට වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ මොනවා බලාපොරොත්තු කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇයි එයා දේව ප්‍රීතිය තුල නැහැ. right වෙන කෙනෙක් ශුද්ධාත්මයන්ගේ තුල ඇසෙන්න අනිත් කෙනා දොස් කියනවා. දෙවතුරුනේ
මම අවසන් කරනවා දේව ප්‍රීතිය තියලා අපතුල තියාගන්න. ආමෙන්. එකක් තමයි මම දෙන බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. බලය අපතුල තියාගන්න. දැන් අපි ඉස්සලා ගත්ත මොකද? අනුක්‍රය සත්‍යය අපතුල තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ දෙක දෙවන්සේගේ රාජ්‍ය එන්ජොයි ලයිෆ් එක. දැන් මේක තියෙන ඔබට වර්ධින්නේ කොහොමද? ඔබට මතකද? පේදුරු එක්ක ජේසු ගෝලියෝ බෝට්ටුවේ ගියා. රයිට්? බෝට්ටුවේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ මේ බෝට්ටුව කුණාටුවකට හරවන ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ওই කතාව අහලා ඇති. අද හදන්නේ මේ වෙන එකක් කියන්නේ. රයිට්? එතකොට ජේසුස් වහන්සේ ඊට කලින් කිසිම කෙනෙක් මුහුද ඇවිදලා නැහැ. ලෝකේ පළවෙනි වතාවට මුහුද ඇවිද්දේ ඔබේ මගේ දෙවියන්වහන්සේ. ආමෙන්. නාසරේ ජේසු දෙවදරුවනේ. එතකොට මේ ගෝලියෝ මේ බෝට්ටුවේ කුණාටුව ඇවිල්ලා ඔරුව රැළවලින් ගහිලා යනකොට මේ කුණාටුව නැත්තේ ඒ කුණාටුව යට කරගෙන මෙන්න ජේසුස් වහන්සේ ඇවිදගෙන එනවා. ආමෙන්. ජේසුස් වහන්සේ ඇවිදගෙන එනවා. ඇවිදගෙන එනකොට ජේසුස් වහන්සේ එකපාරටම ගෝලියෝ වගිත වුණා. ඇයි? මීට කලින් කිසි මිනිහෙක් මුහුද ඇවිදලා ඔව් බයලකෝ බුදුහාමෝ අවතාරයක් කියලා. අද ගොඩක් කුණ්ඩ දෙවියන් වහන්සේ හඳුනගන්න බෑ අවතාර තමයි වෙන්නේ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ දරුවනේ බය වෙන්න එපා. මේ මමයි කිව්වා. ජේසුස් කිව්වා පුතේ බය වෙන්න එපා. මේ මමයි කියලා. ඒකේ පුතේ හොල් කරලා. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ ගෝලයන්ට මොකද හොඳ හැංගාන්තර සභාවල දැන් ගෝලයන්ට මොකද මේ එකපාරට මේ මමයි කිව්වේ කවුද? මේ මම දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන්වහන්සේ කතා කළේ. දැන් ඒ මහා මුහුදේ කන අන්තකාරේ කළුවනේ පේන්නේ ඇවිදින විතර මුහුදේ. එතකොට මේ ජේසුද මේ කතා කරන්නේ ජේසුමද කියලා ඔප්පු කරගන්න පේදුරු දෝරුණා. ස්වාමී මේ ජේසු කිව්වා පුතේ මේ මමයි එන්න කියලා කිව්වා. බෝට්ටුවේ බැහැ. දැන් බෝට්ටුවේ කොහොමද කියනවනේ? පේදුරු කිව්වා මේ ඔබට මට එන්න අනගරන්න කියලා පේදුරු කිව්වා. දැන් පේදුරුට ජේසුනා මේ මට හදන්නේ ජේසුනා මට එන්න අනගරන්න කියලා. ජේසු නම් කිව්වේ එන්න කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ ඔබ දන්නවද? එන්න කියලා ජේසු පේදුරුට එන්න කියන්නේ ඒ වචනේ තිබුච්ච සම්පූර්ණම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඒ දේ කරන්න ඒ හැකියාව බලය එවලේ බලය නිදාසුණා. ජේසු පේදුරුට එන්න කියලා කියන්නේ පේදුරුට මුහුද හැරිලා එන්න පුළුවන් බලය ජේසු එන්න කියන වචනේ තුලට ඇක්ටිවේට් වුණා. තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? ජේසු එන්න කියලා අදත් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. එන්න කියලා ජේසු පේදුරුට කියන්නේ එන්න කියනකොටම ඒ එන්න කියන වචනේට දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ජේසුගේ බලය ඒ හැකියාව ඒ වචනේට ඇක්ටිවේට් වුණා. ඇතුළත් වුණ නිසා තමයි පේදුරු ඇවිදා නිකම් නිකෙන් කියන්නේ කොහොමද පේදුරු ඇවිදන්නේ. ඔබ දන්නවද? හැබැයි පේදුරු විතරයි ආවේ. අනිත් නොහැදිලි ගානේ කොම්බෝට්ටුවේ උන් කියන්නේ උන් අද වගේම කලබලයි. අම්මෝ සෙල්ලම් නෑවුවා. මේ එළියට බහින්න එපා. මේක මෙහෙමයි කිව්වා. ඔබ දන්නවද? ගෝලයන්ට එදා තමයි අවස්ථාවක් ලැබුණේ ජේසුත් එක්ක වතුර නටන්න. ඇයි උන්වහන්සේ එක්ක කිව්වා? ආයෙත් කවදාවත් හම්බෙන්න එදා ඔක්කොම කියන වතුර නටන්න තිබ්බා. ඇයි ජේසු කිව්ව නිසානේ. හalleluya. ඒ වාසනාව උදා කරගත්තේ නෑ. වචනට අවුගාගෙන පේදුරු මම අද ඔබට කියනවා ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ ජේසුව අදහන ගොඩක් අය ලෝකෙදී වචනේ විශ්වාසයට කොහොමද ටික දෙනයි. ජේසු එන්න කිව්වොත් එන්න පුළුවන් මාමුදේ. බෑ බෑ. ජේසු එන්න කිව්වොත් අර වචනේ තිබ්බ බලය හැකියාව ඔක්කොම පිට වුණා. ඒ පිටවෙච්ච බාර පේදුරු ඇවිදින්න පුළුවන් මාමුදේ. අනිත් පේදුරු මේක ඇහුවනම් මේ ඔක්කොම ලද වතුරේ පාටිය. හalleluya. ඉතින් පාස් පේදුරු කිව්වනේ. ඔව් ඇයි දන්නවද? ආයේ පේදුරු ඇවිදන්න බය වුණා. මොකද අර බේත් තිබුණ ගෑනන්නේ. ඔය කුණාටුව අයියෝ යන්න එපා. බයිබලෙන් පේදුරු වටපිට බලනකොට ඔව් බය වුණා කිව්වා. අදත් මේ වාතාවරණේ ඔබ බය වුණොත් ඔබ කියයි.
අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ජේසු නැවත පේදුරු උස්සලා අරගෙන මත දැන ජේසු පේදුරු පියාඹනාවේ නැහැ. දෙන්නම ඇවිදගෙන ආවේ. අපෙන් දෙන්න ඇවිල්ලා මුහුද ඇවිද්දා. හාලෙලූයා. ජේසු පේදුරු දෙන්නම දැන් ඒකට මුහුද ඇවිදිනවා. ආමෙන්. අන්නේ වෙලෙ දෙවියනේ ක්‍රිස්තියානියා ඔබට සමට ඉන්න ආමෙන්. හාලෙලූයා. 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 ජේසු කිව්වෝ යාචක අදහන්න කිව්වෝ ඒකේ සිද්ධ වෙනවමයි. ආමෙන්. බලය ඇක්ටිවේට් වෙනවා. බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න ළඟින් යනට බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ජේසුගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න. කිව්වද? හාලෙලූයා. බලන්න මට ඒ කොටස කියවන හරි පිළිතුර. ජේසු ඉන්න කිව්වම මම වගේ හිටියන මූදේ බල්ටි ගන්නවා. ඇයි ජේසු එන්න කිව්වට බය නැහැ. අද ගොඩක් කියන්නේ සිස්ටර් ඔයා සුවයිද? එතකක් හිතනවා වගේ මාස්ටර් විශ්වාස කරන්න බෑ. රයිට්? බරගන්න. ළඟින් විශ්වාස කරන්න දෙවනසගේ බලය වචනයට ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. ආමෙන්. හලෙලූයා. වචනේ ඒ වචනේ බලය ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වුණා. ජේසු එන්න කිව්වකට ඒ වචනේ බලය ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වුණා. අද එමගේ ජීවිතේ මේ වචනේ බලය ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඔය රටවල මේ කාමරවල මේ සමාජයේ ධර්මයේ ප්‍රවල ආමෙන්. දේවදරුවනේ වචනේ බලය ආමෙන්. එසා එක දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලා තුලම බලය දාලා තියෙන්නේ. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලා තුලම බලය දාලා තියෙන ඇතුළත. ඔයාලා ඇතුළත දැස බලය දාලා ඉවරයි. හැබැයි ආඩම්බර කාර්යයන්ට බලය දෙන්න බෑ. උඩුකුවන්ට. එසේ යටහත් වෙන්න පුතේ. යටහත් වෙන්න. ආමෙන්. බලය ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශුද්ධාමන් වහන්සේගේ ශුද්ධාමන් වහන්සේ ඔබගේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ආමෙන්. ළඟින් ඉන්න අපි ජේසු පිළිගන්න ශුද්ධාමන් වහන්සේ අපේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ළඟින් ඉන්න හොයලා කියන්නේ ශුද්ධාමන් වහන්සේ ඔයාගේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ආමෙන්. එයා පුදු කරගන්න. ගොඩක් අය ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ශුද්ධාමන් වහන්සේගේ මාලිගාව අපේ ශරීරය. හලෝ ශරීරයේ මාලිගාව කොහෙද? අපේ ශරීරය. ගොඩක් අය ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැති නිසා තමයි ලෙඩ වෙච්ච ගම අසනීප වෙච්ච ගම බය වෙන්නේ. අසනීප වුණොත් බය වෙන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඉන්නවා කියලා විශ්වාස නොකරන මිනිස්සු. හලෙලූයා. ඔය රටවල රෝගනේ කියනකො මේ ශරීරය ඔබේ මාලිගාවයි. වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ රෝගිය පාලයක්. බුදේ ශුද්ධාත්මගේ මාලිගාව ඔබේ ශරීරයයි. ඒක විශ්වාස කරන මිනිස්සු හැමදාම කිසිම රෝගයකට ජීවත් වෙනවා. හැබැයි අවිශ්වාස කරන මිනිස්සු පුංචි අසනීපයක් තමයි ඕන් බය වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අප තුලයි ඔබගේ මගේ ඇතුළේ තියෙන්නේ. හරියට ටිකක් මේමය. ඔබ අතර බලන්න පුතේ. මේමය. දැන් බලන්න. හොඳට අහන්න සභාවෝනේ ලබලදරු බයිබලයේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධ ජය එකම ආත්මයකට පෙරවිලා ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේටයි ඔබටයි මටයි තියෙන එකම ආත්මය. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයයි මමයි එකම ආත්මය කියලා වචනේ තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනා එකම ආත්මයකට පෙරවිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ජේසුගේ ආත්මය තමයි අපි ගැලවෙන්නම අපිට තියෙන්නේ. මම දන්නවා. දැන් ජේසුගේ දෙවියන්ගේ ආත්මය. වතුරනේ බලන්න. දැන් මම මේ වතුරේද මේකට දානවා. දැන් මේ වතුරෙන් මම තාම වතුරේද වෙන කරන්න පුළුවන්ද? වෙතරම වතුරෙන් වතුර වෙන් කරන බෑවි තමයි දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධ එකම ආත්මය මිනිසුන්ව වෙන් කරන්න බෑ. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. ඒක විශ්වාසයේ හැමදාම දුකේ එකම ආත්මයකට අපි දෙවිලා ඉන්නේ. ආමෙන්. ජේසු ඒකට ජේසු කිව්වේ මම මිදුණා දුබලාතු එකම ආත්මයයි. ජේසු මිදි වැඩනා මම මිදි අත්තනා එකම පාට එකම රසය එකම ජීවය. ආමෙන්. පොලිටිය දෙකක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙ එකතු වෙච්ච මිනිස්සු ඒකත්වයේ ඉන්නේ. ආමෙන්. එකම ආත්මෙට පංගු කරනවා. වතුර වෙන් කරන්න බෑ වගේම අපි උන්වහන්සේගේ ආත්මෙන් වෙන් කරන්න බෑ. ආමෙන්. ඒ නිසා ඒ බලතු මහා දරසේ ඔබ තුල නොයෙකුතේ. ආමෙන්.
हालेलुया काम අපුලිය එනිසා මතක තියාගන්න ගොඩක් මිනිස්සු දෙයිය හොයාගෙන බිල්ඩින් එකකට යනවා ගොඩක් මිනිස්සු දෙයිය හොයාගෙන බිල්ඩින් එකකට යනවා නමුත් දෙයියෝ අපේ අතුරු ජීවත් වෙන බව අපි දන්නවා ආමෙන් අනේ මිනිස්සු දෙයියෝ හොයන් බිල්ඩින් එකට යනවා අපේ දෙයියෝ අපේ අතුරු ජීවත් වෙනවා ආමෙන් අන්න ඒකයි වෙනස හාලෙලුයා නමුත් අද අපි දන්නවා අපි කොහෙද යන්නේ කියලා දෙවියන් මාසේ කියපු දේ මතක තියාගන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න දෙවියන් මාසේ කියපු දේ මතක තියාගන්න ආමෙන් ආමෙන් හොඳ අවසන් ගන්න ඒ වගේ මහා කුණාටු රාජ්‍යික ජේසුස් වහන්සේ මේ බාහිර දවල්වල වල කතා කරනවා පුතේ මේ මමයි එන්න කියලා වචනේ බලය ක්‍රියාත්මක වුණා ඒ රාත්‍රියේ හලෙලූයා ලිබාෂිකාතක හොඳට මේකෙන් කව කියලා අපි අවසන් කරනවා හලෙලූයා එනවා ලිබාෂිකාතක හොඳට ජේසුස් වහන්සේ पेदुरु क्यों एक उन्हासे की वजह माले एक्टिवेट ना अदर में चीज़ों पर भी मामे
හොඳයි. අපලයි නෑ සමාය අතුස්කරම ඔබේ ඔබුත්සය ආචාර. අසවල ධර්මිෂ්ඨ ප්‍රාණි මගේ සමාපවල දරුවසා ලංකාවේ දරුවෝද රටවලින් දරුවෝද මේ මම ඔබට බාරදලා යාචක මේ වචනික රෝග විචිත පළදරන්න ස්වාමී කිසිම රෝගයක් මසක්කලක් ඕනෙන්නේ නැහැ ජේසුගේ නාමයෙන් මගේ ලේවලින් මසාදම සිළු බාධායිමත්වයට අපි අණ කරසෝ මේ ලෝකයේ තියෙන කොරෝනා වෛරසය මේ ලංකාවෙත් මේ ලෝකෙත් තුරන් වේවා ඔබගේ පාදයේ ස්පෙක්ටර් අපි අණ ක්‍රියා කරන තාත්තේ ධර්මයට එකතු වෙන බැරි බාධක අපි මුගේ බාධක අපි කඩාදමු ඔබට සිද්ධ කරනවා අදවස මේ දවස තුන්වර පියාණ ජේසුස්ගේ නාමයෙන් දැන් තුසු පියාණ මාසික ප්‍රේමය පුත්‍ර ජේසුස් ශිදාවෙනසගේ සාහචික සහභාගී ඔබ සමගද අප සමග දෙන්නා හොඳයි සමාදානයේ ජීවත් වෙන්න ලබන උදෑසන 9ට පාස්පෝර්ට් හවස 6ට සූමේ දෙනවා එනිසා වචන තුල ඉන්න හොඳයි ජේසුස් පිටයි සුබ දවසක්